Space Junior College, Kumarvanapalli, Kadiri. J. Sarita Madam, Principal, Space Junior College, Kadiri. I am Vijay Kumar, Lecturer in Commerce. Today I discuss to second year Commerce topic entrepreneurship. What is entrepreneur? Entrepreneur అంటే the different types of thoughts in more than ideas. We discuss the regional growth, employment generation, and most important teamwork and knowledge, innovation, business tricks, risk taking, leadership. The more all characters in the entrepreneur. Students, the entrepreneurs is the development today has become very significant in view of its being a key to economic development. And economic development is increasing the worldwide, country-wise or state-wide, the different entrepreneurs. Entrepreneur person, you can increase in the economic in youth and educated persons and uneducated persons. Every person you can increase in the team. The persons are increasing the capital, different methods, different ways in different manufacturing and industrial development, regional growth and generation employment, and entrepreneur development is the most used in the national-wise and state-wide, country-wide. New thoughts, new ideas, new generation, new creativity, the more than benefits in the entrepreneur. Entrepreneur is the person you can use more benefits in the government, for income tax, sales tax, export dues, import dues, balance organizations development. But the entrepreneur most benefits in the that person all activities, business rules and some activities in entrepreneur. Listen to me, students. Entrepreneur development today has become very significant in view of being a key to economic development. The objective of industrial development, regional growth and employment generation depend upon entrepreneur development. What is economic development? And use in the economic development. And every person, the different thoughts, different manufacturing, industrial development and otherwise growth of employment generation. And how many students, how many persons you can increase in the different types of jobs or different types of method, ideas, knowledge, anyone you can increase in the entrepreneur. All group activities in the entrepreneurship. Listen to me, Telugu medium students. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనగా వ్యవస్థాపకుడు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో వ్యవస్థాపకుడు లేదా ఉద్యమదారుడు. అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో కావచ్చు, మన రాష్ట్రంలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే వ్యక్తికి వ్యవస్థాపకుడు ఏదైనా కానీ నవకల్పన, ఎగ్జాంపుల్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కావచ్చు, ప్రాంతీయ అభివృద్ధి కావచ్చు, లేదా ఉద్యోగాలు కల్పించడం, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించడం కోసం ఎక్కువసేపు ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు 24/7 అంటారు. అలా తన యొక్క థాట్స్, తన యొక్క గోల్స్ను నిరూపించుకోవడానికి ఎల్లవేళలా కష్టపడేవాడు వ్యవస్థాపకుడు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరి తలసరి ఆదాయం పెరుగుతుంది, జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి. వ్యక్తిగతంగా పొదుపు అంటే ఒక్కో పర్సన్ కనీసపు ధర లేదా కనీసపు రోజువారీ దినసరి కూలి, ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వానికి వివిధ రూపాల్లో ఆదాయం వస్తుంది. అవి ఆదాయ పన్ను కావచ్చు, వస్తువుల అమ్మకపు పన్ను, ఎగుమతి పన్ను, దిగుమతి పన్ను, ప్రాంతీయ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అంటే వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు ఎల్లవేళలా ఎప్పుడు ఎటువంటిది ఆలోచిస్తాడు? కొత్తదనాన్ని, న్యూ క్రియేషన్. అంటే ఒక టీమ్గా కొంతమంది వ్యక్తులను కానీ, విలేజెస్లో కావచ్చు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కావచ్చు, కొంతమంది వ్యక్తులతో ఒక ఎగ్జాంపుల్కి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరికీ ఉపాధి కల్పిస్తూ తను డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? సమ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి, అంటే తన దగ్గర ఉన్న క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి దాని ద్వారా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ను బెనిఫిట్ పొందడానికి బిజినెస్ మ్యాన్ చేస్తాడు. కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? బిజినెస్ మ్యాన్ అనేవాడు ఎల్లవేళలా డబ్బును ఆశిస్తాడు. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే వ్యక్తి ఏం ఆశిస్తాడు? ఎల్లవేళలా కొత్తదనం, యూ క్రియేషన్, న్యూ థాట్స్, న్యూ ఐడియాస్, న్యూ నాలెడ్జ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద న్యూ జనరేషన్. అంటే ప్రజెంట్ డేస్కు, ఫ్యూచర్ డేస్కు వాట్ ఈజ్ బెనిఫిట్
తన యొక్క గోల్స్ను కానీ తన యొక్క థాట్స్ను కానీ తాను ఏం చేస్తాడు, ఇతరుల ద్వారా తీర్చుకుంటాడు. ఎటువంటి డబ్బు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టకుండా వ్యక్తులు లేదా పర్సన్స్ లేదా యువతను కొంతమంది వ్యక్తులు కలిసి టీంలా ఇలా పని చేయడం వల్ల మనకు సమ్ బెనిఫిట్ వస్తుంది. ప్రజల్లో కావచ్చు, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కావచ్చు, సోషల్ హెల్ప్ఫుల్ కావచ్చు, ఏదో విధంగా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం, తను అనుకున్న వర్క్ సాధించిన దానివల్ల అతనికి ఒక సాటిస్ఫికేషన్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫలానా పని చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్కు ప్రతి ఒక్కరు వ్యవసాయదారుడు ఉన్నాడు. వ్యవసాయదారుడు అనేవాడు కూడా ఒక ఎంటర్ప్రెనర్. ఏ విధంగా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. వ్యవసాయదారుడు అనేవాడు ఏం చేశాడు, తను రాబోయే కాలంలో ఎటువంటి పంటలు వేయాలి, ఏ పంటల వల్ల ఎటువంటి దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, దానివల్ల ఎంతమందికి ఉపాధి కలుగుతుంది. తన వ్యవసాయదారుడు ఒక ఎకరా పంట పెట్టాడంటే ఏమి, కొంతమంది లేబర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక పశువులు, అంటే ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్స్ మందులు స్ప్రే చేయడానికి కొన్ని రకాల స్ప్రేస్ కావచ్చు, ఏవైనా కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సేకరించి ఏం చేస్తాడు, దాన్ని స్ప్రే చేసి వాటి నుంచి వచ్చిన పంటను తనకు కావాల్సినది తీసుకొని ఇతరులకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఏమి, తను అనుకున్న గోల్ను చేరడానికి ఉపయోగపడే రూరల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, లేదా టౌన్ సిటీస్లో కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమి, గూగుల్ ఉంది, లేకపోతే నెక్స్ట్ హోండా స్టోర్ రూమ్, లేకపోతే ఇలా ఏవైనా కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఏవైనా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ థాట్స్ ఏమి, ఎవ్రీడే యూ కెన్ న్యూ జనరేషన్. ప్రజెంట్ బైక్ ఒకటి వచ్చింటుంది టీవీఎస్, తర్వాత హోండా, సెంటర్ ప్లేస్, అంటే ఒక బైక్ కావచ్చు, కార్ కావచ్చు, ఎనీ వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, న్యూ ప్రజెంట్ ఉన్నదానికి రాబోయే కాలానికి ఏ విధంగా డిఫరెన్స్ ఉండాలి, తన యొక్క థాట్స్, నాలెడ్జ్ అనేది ఉపయోగించి ఎక్కువ రిస్క్ను ఛేదిస్తూ లీడర్షిప్, అంటే కొన్ని యొక్క లీడర్షిప్ అంటే ఏమి, తన దగ్గర ప్రతి ఒక్క క్వాలిటీ ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డిసిజన్ మేకింగ్ ఉంటుంది, కమాండింగ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ వన్ అంటే ఒక నాయకుడు ఎటువంటి లక్షణాలు తీసుకుంటాడో ఈ లక్షణాలు అన్నీ ఇమిడి ఉన్నవాడే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే వాడి గురించి 1 by 1 క్లియర్గా నెక్స్ట్ ఇమేజ్ నుంచి తెలుసుకుందాం స్టూడెంట్స్. హిస్టరీ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వర్డ్. అంటే వాట్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వర్డ్ ఏ విధంగా వచ్చింది, ఆ పదాన్ని ఎక్కడి నుంచి సేకరించారు, లేకపోతే ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేశారు. ది వర్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రెంచ్ వర్బ్. ఫ్రెంచ్ కంట్రీ నుంచి ఫ్రెంచ్ వర్బ్ని ఎంటర్ప్రెనర్ which means to undertake. In the earlier 16th century, the Frenchman who organized and led military expeditions were referred to as entrepreneurs. అంటే ఎంటర్ప్రెనర్ అనే పదము ఫ్రెంచ్ వర్బ్. ద ఫ్రెంచ్ మ్యాన్ హూజ్ the verb entrepreneur which means undertaken. In the year 16th century, the Frenchman who organized and led military expeditions were referred to as entrepreneurship. అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే పదము ఫ్రెంచి మూలమైనది. ఎంటర్ప్రెనర్ అనే పదం నుండి ఆవిర్భవించింది. ఎంటర్ప్రెనర్ అనగా ఒక కొత్త పనిని చేపట్టడం. యూ కెన్ న్యూ థాట్స్, న్యూ ఐడియాస్, రిస్క్. అంటే ఆ వర్డ్ అనేది ఏమి, ఆ ఫ్రెంచ్ కంట్రీలో ఇంజనీర్స్ కానీ మిలిటరీలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయర్స్ కానీ ఆ కంట్రీల్లో ఎంటర్ప్రెనర్ అనే వర్డ్ అనేది యూజ్ చేశారు. ఎంటర్ప్రెనర్ అనేది ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్గా చేంజ్ ఇన్ ద వర్డ్. అందుకోసం అక్కడ పనిచేసే ఫ్రెంచ్ ఆర్మీ సిబ్బంది కార్యక్రమాలను బట్టి ఎంటర్ప్రెనర్ అనేది 16వ శతాబ్దంలో మిలిటరీ దండయాత్రను నిర్వహించే ఫ్రెంచ్ ఆర్మీ సిబ్బంది ఎంటర్ప్రెనర్లుగా వ్యవహరించేవారు. తర్వాత కాలంలో అంటే సమ్ డేస్ అంటే చేంజింగ్ ద పదానికి అంటే కొన్నాళ్లకు పదాన్ని శిల్పాలు నిర్మించారు. అంటే యూ కెన్ డిజైనింగ్ ఇంజనీరింగ్స్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్స్ అండ్ సాధారణ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనగా తాను సొంతంగా 1 person యూ కెన్ న్యూ థాట్స్, న్యూ ఐడియాస్, సరికొత్త సమస్యలు అంటే ఒక ఇండస్ట్రీని క్రియేట్ చేసే వ్యక్తికి కానీ అలా ఏదో విధంగా ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే విధంగా అంటే చేంజ్ అవుతూ ఆ ఎంటర్ప్రెనర్ అనేది ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్గా చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మామూలుగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ట్రెండ్ టు హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ distinction from the other peoples. The following are some characteristics that every successful entrepreneur must possess. అంటే ప్రతి ఒక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్కి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కనుక ది మోస్ట్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇన్నోవేషన్ కావచ్చు, రిస్క్ టేకింగ్, ప్రొడక్షన్, డిసిజన్ మేకింగ్, లీడర్షిప్, ప్లానింగ్, హార్డ్ వర్క్, అచీవ్మెంట్. దేర్ ఆర్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్.
every person, every entrepreneur can use in the some habits. ఎగ్జాంపుల్, ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా థింక్ చేస్తాడో, ఇన్నోవేషన్, క్రియేటివిటీ, కొత్తదనాన్ని తీసుకురావాలి, లేదా న్యూ థాట్స్, న్యూ ఐడియాస్, న్యూ ఇమేజన్స్, తన యొక్క గోల్ రీచ్ కావడానికి యూ కెన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే నేనంటూ. అంటే ఎగ్జాంపుల్కు స్టూడెంట్కి ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి? తను బాగా ఉండాలి, డిసిప్లిన్, లేకపోతే గుడ్ స్టూడెంట్, అండ్ గేమ్స్లో కావచ్చు, వర్క్లో కావచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఐడియా ఇన్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీస్. అలాగే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే దాంట్లో, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్లో కూడా క్యారెక్టర్స్, ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటే ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతాడు. దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్నోవేషన్, రిస్క్ టేకింగ్, ప్రొడక్షన్, డిసిజన్ మేకింగ్, లీడర్షిప్, ప్లానింగ్, హార్డ్ వర్క్, అచీవ్మెంట్. అంటే స్టూడెంట్స్, ఎవ్రీ టాపిక్ యూ కెన్ topic is discuss the clearly. Next slide, students, listen me. Innovation అనగా, innovation is an important character of an entrepreneur in modern business. The entrepreneur make arrangements for introducing innovation which help in increasing production on the hand and reducing cost on the others. What is innovation? Innovation is the most inspiration. The other persons, other mans, other creativity persons are positive or negative thinking persons. You can inspiration. My dream is, example, ఒక స్టూడెంట్ ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాడు? పలానా సినిమాలో ఉన్న హీరో నుంచి దట్ పర్సన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, దట్ పర్సన్ క్రియేటివిటీ. తన ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు అంటే అలా చేయాలి, అలా థింక్ చేయాలి అంటే ఇన్స్పిరేషన్. ఇన్నోవేషన్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఒక నవకల్పనకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏ విధంగా అవుతాడు? యూ కెన్ థాట్ న్యూ డిజైన్, లేదా క్రియేటివిటీ, అనలైజేషన్, టెక్నాలజీ, డెవలప్మెంట్, టీమ్ వర్క్, సక్సెస్ఫుల్. ది మోర్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ద ఇన్నోవేషన్ అండ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఈ ఆల్ యాక్టివిటీస్ వన్ పర్సన్, దట్ ఈస్ ద ఇన్నోవేషన్. ఎగ్జాంపుల్, తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకైతే నవకల్పన అంటే ఏమి? కొత్తదనం. ఏదైనా కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే వ్యక్తి కొత్తదనాన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకుంటాడు? ఇతరుల నుంచి ఇన్స్పిరేషన్. ఫలానా వ్యక్తి, ఫలానా పర్సన్ ఈ క్యారెక్టర్ అనేది ఇలా ఉంది, ఫ్యూచర్లో నా మైండ్ సెట్ ఈ విధంగా ఉండాలి, నేను ఇది సాధించాలి, ఈ డ్రీమ్ కోసం నేను ఈ విధంగా నడుచుకోవాలి. లేదా క్రియేటివిటీ, ఏవి వాటి యొక్క లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎటువంటి థాట్స్ యూజ్ చేయాలి. అనలైజేషన్ కావచ్చు, లేదా టెక్నాలజీ, అనలైజేషన్, టెక్నాలజీ, డెవలప్మెంట్, టీమ్ వర్క్, సక్సెస్ఫుల్. అంటే ఎటువంటి అనలైజేషన్ కావాలి, వాళ్ళ దగ్గర మనం ఎటువంటి నేర్చుకోవాలి, ఏ విధంగా థాట్ చేయాలి. టెక్నాలజీ, ప్రజెంట్ ఉన్న డేస్లో ఎటువంటి టెక్నాలజీని యూజ్ చేయాలి, ఏ విధంగా మనం క్రియేటివిటీ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. లేదా డెవలప్మెంట్, ఎటువంటి థాట్స్ ద్వారా మన యొక్క బిజినెస్ కావచ్చు, తన యొక్క డ్రీమ్స్ కావచ్చు, గోల్స్ కావచ్చు, ఏవైనా కానీ సక్సెస్ కావడానికి ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి లేదా డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి, వాటిని ఏ విధంగా చేంజెస్ చేసుకోవాలి. టీమ్ వర్క్, the more than one or two person or more than person you can discuss the one topic. The teamwork, the advantages and disadvantages in the meeting on the teamwork. సక్సెస్ఫుల్ అంటే విజయం సాధించాలంటే యూ కెన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద కరెక్ట్లీ టైం మేనేజ్మెంట్ and teamwork, development, inspiration, all activities you can one person innovation is the successful in the future. నవకల్పనలో ప్రతి ఒక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్, వ్యవస్థాపకుడు తన యొక్క ఇతరుల నుంచి తెలుసుకోవడం కావచ్చు, ఏవైనా కానీ తన యొక్క తెలివితేటలు లేదా ప్రజెంట్ ఉన్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎటువంటి కాలపరిమితి పడుతుంది, లేదా ఎటువంటి క్రియేషన్ చేయాలి, ఎటువంటివి నేను నేర్చుకోవాలి, ఎటువంటి లేదా ఇతరులతో సంభాషించి తనకు కావాల్సిన మేటర్ గ్యాదర్ చేయాలి, ఎటువంటి ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేయాలి, వినియోగదారులకు ఎటువంటి ఉత్పత్తి అవసరము, లేకపోతే మనం చేసే ఉత్పత్తుల్లో ఎంత మాత్రం నాణ్యత ఉంది, ఎంత మాత్రం వాల్యూ ప్రజల నుంచి మన గుడ్ విల్ వస్తుంది. ఇలా ప్రతి ఒక్కటి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ నవకల్పన అంటే ఇన్నోవేషన్ ద్వారా, నవకల్పన ద్వారా ఫ్యూచర్లో బెస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి ఆధారపడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ స్టూడెంట్స్, రిస్క్ టేకింగ్ is one of the important characters of the entrepreneur. The every person, example businessman కావచ్చు, and otherwise
ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కావచ్చు, హ్యూమన్ పీపుల్ కావచ్చు, స్టూడెంట్ కావచ్చు, ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిస్క్. ఏమి హౌ టు హెల్ప్ ఇన్ ద రిస్క్? ద పర్సన్ యూ కెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ లేదా ల్యాండ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎవ్రీ వన్ థింక్ ఇన్ ద రిస్క్. హౌ టు క్రియేటివిటీ రిస్క్. ఆ రిస్క్ను risk taking is the another character of the entrepreneur. He has to pay to all the other factors of productions in advance. There is chance that he may be rewarded with a handsome profit or he may suffer a heavy losses. Therefore, risk bearing is the final responsibility of an entrepreneur. What is risk taking? Entrepreneur is the more than risk in the entrepreneurship. There are different types of person, different types of thoughts, ideas, problems, everyone. The sum of money of investment in the business or the industry, the more losses of the responsibility in the entrepreneur. But example, one person you can industry started, the money is investment in the farm, but that ideas is some problem technically or another normal problems. That can heavy losses in the entrepreneur is the risk in the entrepreneurship. And example, రిస్క్ను భరించుట. వ్యవస్థాపకుడికి మరో లక్షణం ఏది? రిస్క్ను భరించడం. ఏ విధంగా? అతను చేసే ఉత్పత్తులు కావచ్చు, ప్రొడక్షన్స్ కావచ్చు, లేదా ఏవైనా ముడిసరుకు అంటే టెక్నికల్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్కు కొద్దిగా ఎక్కడైనా కానీ ముడిసరుకు అంటే ఇనుము, ఉక్కు, చెక్క ఇలా ఏవైనా కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తీసుకొచ్చి వాటిని ఒక చేంజింగ్ ఒక పద్ధతిలో అనుసరించి సేల్స్ చేస్తుంటాడు. ఎవరికి? హ్యూమన్ పీపుల్స్ లేదా పీపుల్స్కు, కస్టమర్స్కు. దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎలిజిబిలిటీ పర్సన్స్. బట్ అక్కడ ఏమి సమ్ మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టింటారు. ఎగ్జాంపుల్కు వాకిళ్ళ తయారీ, కిటికీల తయారీ ప్రాఫిట్ చేసే వ్యక్తి సమ్ మనీ అనేది క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఒక సమ్ అంటే తనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసింటాడు. అప్పుడు ఏమైతే ఆ ఉత్పత్తి అనేది అందరూ కొనుగోలు జరిగితే తనకు తెచ్చిన ప్రొడక్షన్ యొక్క కాస్ట్కు అనదర్ కాస్ట్ అంటే తనకు లాభాలు వచ్చే విధంగా అమ్మాలనుకుంటాడు. అప్పుడు ఎవరు కొనుక్కుంటూ పోతే ఏమవుతుంది? ఆ మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన క్యాష్ అనేది యూ కెన్ ప్రాబ్లం ఇన్ దాని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేదా ఎంటర్ప్రెన్యూర్. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఎవరు వహిస్తారు? వ్యవస్థాపకుడు. అందుకోసం వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు ఏమి ఎల్లవేళలా తన దగ్గర ఉన్న చేతిలో నగదు కావచ్చు, హెవీ లాసెస్ వస్తే లేకపోతే హెవీ ప్రాఫిట్ వచ్చినా హ్యాపీ. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే వ్యక్తి ఆల్వేజ్ యూ కెన్ థింకింగ్ గుడ్ ఫ్యూచర్, గుడ్ ఐడియాస్, గుడ్ థాట్స్, మోర్ దెన్ ప్రాఫిట్, న్యూ క్రియేషన్. బట్ రిస్క్ వచ్చే అవకాశాలు ఎన్ని విధాల మనకు అంటే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో అదేవిధంగా రిస్క్ కూడా సేమ్ ప్రాఫిట్ వేలో ఉంటుంది. అందుకోసం ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఏ పని చేసినా యూ కెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఒక బాధ్యతగా వివరించాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ స్టూడెంట్స్. ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్. దేర్ ఆర్ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రొడక్షన్స్. ల్యాండ్ ఎక్కడైనా కానీ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇండస్ట్రీ యూ స్టార్టెడ్ ద ల్యాండ్ ఇంపార్టెంట్. ద నేషనల్ లెవెల్ కావచ్చు, స్టేట్ లెవెల్ కావచ్చు, విలేజ్ ఆర్ సిటీ, మోర్ దెన్ ప్లాన్స్. ల్యాండ్ వాట్ ఈజ్ విచ్ అంటే హౌ మచ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్, ఎంత అక్కడ మనం ఏదైనా కానీ సంస్థను స్టార్ట్ చేయాలంటే అక్కడున్న ల్యాండ్ యొక్క వాల్యూ ఎంత, మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో లేదా ఎటువంటి చోట ల్యాండ్ కొంటే మన యొక్క ఇండస్ట్రీకి లేదా మన సంస్థకు మంచి లొకేషన్ కానీ దాని యొక్క కాస్ట్ కానీ ఇంక్రీజ్ కావచ్చు, మనకు ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 2 లేబర్స్ అనగా లేబర్ ఎవ్రీ డే సమ్ పర్సన్స్ యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ ద హార్డ్ వర్కర్స్ ఇన్ లేబర్స్. కూలీ వాళ్ళు మనం ఏదైనా కానీ ఇండస్ట్రీ యూ కెన్ డెవలప్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్. బట్ లేబర్స్ కూలీలు ఉన్న దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశంలో మనం ఏదైనా సమస్యను ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకు లేబర్స్ అనే వాళ్ళు తక్కువగా దొరుకుతారు. కంపెనీ అనేది వర్క్ చేయడానికి కావచ్చు లేదా వాళ్ళను డెవలప్ చేయడానికి కావచ్చు. మనకు వాళ్ళకు యూ కెన్ లింకప్ అంటే తక్కువ కాస్ట్తో లేబర్స్ ఉన్న చోట్ల అయితే మన వర్క్ అనేది స్పీడ్గా జరుగుతుంది. లేబర్స్ లేని చోట మనం ల్యాండ్లో కంపెనీ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ ఏమవుతుంది? లేబర్స్ కొరత వల్ల లేదా ప్రొడక్షన్ ఏదైనా ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, అలా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్.
some investment in the productions, furnitures, and different types of ideas, thoughts, everyone you can the human people's labors, example raw materials you can explain, raw materials కొనుగోలు చేయడానికి అంటే పర్చేజ్ చేయడానికి క్యాపిటల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్, ల్యాండ్ కావచ్చు, లేబర్స్ కావచ్చు, క్యాపిటల్ కావచ్చు, కమాండింగ్ టీమ్ వర్క్ కావచ్చు, ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, ఏదైనా కానీ ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేయడానికి లేదా ఇండస్ట్రీని నడపడానికి తన యొక్క ఆ థాట్స్ను, ఐడియాస్ను వినియోగించుకుంటూ ఎక్కడైతే మన సంస్థను అయితే స్టార్ట్ చేయగలం, ఎక్కడ మనకు ల్యాండ్ తక్కువగా ఉంటుంది, లేకపోతే ఆ ల్యాండ్ వాల్యూ బాగుంటుంది, ఫ్యూచర్లో దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, లేబర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు, కూలి మనుషులు, ఎక్కడైతే మన ఇండస్ట్రీకి అన్ని విధాల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, లేబర్స్ వాళ్ళ కూలీ రేట్ కావచ్చు, మనకు కావాల్సిన ఎగ్జాంపుల్కి ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ ఏ విధంగా సేకరించగలం. క్యాపిటల్ తనకు ఎంత మాత్రం చేతిలో డబ్బు ఉంది, లేకపోతే ఎంత నగదు అవసరము, ఏ విధంగా వాటిని బ్యాంకర్స్ ద్వారా కావచ్చు, పర్సన్స్ ద్వారా కావచ్చు, రిలేషన్షిప్ ద్వారా కావచ్చు, ఏ విధంగా క్యాపిటల్ అనేది మనం సమకూర్చుకోగలం. లేదా ఆర్గనైజేషన్లో ఏమి వీటన్నిటినీ అవుట్ వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ లేదా వన్ బై వన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, కమాండ్స్ కావచ్చు అలా. అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ప్రాసెస్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ బ్రింగ్ అవుట్ ఏ సర్వీస్. He make arrangements for land, labor, capital and raw materials etc. అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ప్రొడక్షన్స్ ఏవైనా కానీ యూ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్స్ కావచ్చు, కార్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డివైజెస్ కావచ్చు, ఏవైనా కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఎటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, రా మెటీరియల్స్, వీటన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ఇండస్ట్రీని రన్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది ప్రొడక్షన్స్. ఓకే స్టూడెంట్, నెక్స్ట్ టాపిక్ డిసిజన్ మేకింగ్. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే పర్సన్ ఏమేమి డిసిజన్స్, ద మోర్ దెన్ డిసిజన్స్, ద టీమ్ వర్క్ కావచ్చు, హార్డ్ వర్క్ కావచ్చు, న్యూ థింకింగ్ కావచ్చు, ఎనీ వన్ యూ కెన్ డిసిజన్స్ ఎస్ ఆర్ నో. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ యూజింగ్ ద డిసిజన్స్, ద పర్సన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ టు టేక్ డిసిజన్ విత్ రిగార్డెడ్ establishment of business, its management and coordination of various research. Every activities of the business required decision making. The entrepreneurs has to take decisions every day with which have impact on the working of his enterprise. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడేమి తన యొక్క పనిని వ్యవస్థాపకుడు ప్రతిరోజు తన యొక్క వ్యవస్థాపనలో దాని యొక్క నిర్వహణ గురించి, వనరుల గురించి, లేకపోతే నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కానీ ఆ యొక్క సమస్య యొక్క అంటే లాసెస్ కావచ్చు, ప్రాఫిట్ కావచ్చు, అక్కడున్న లేబర్స్ కావచ్చు, ఎనీ వన్ యూ కెన్ థాట్స్ డిసిజన్స్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ టైమ్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఎగ్జాంపుల్కు ప్రజెంట్ డేస్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ అవుతుంది, దాంట్లో సమ్ అంటే బెనిఫిట్స్ అంటే పలానా ప్రాబ్లం ఉంది టెక్నికల్గా, లేదా సమ్ ప్రాబ్లం వల్ల సమ్ లేబర్స్ కావచ్చు, ల్యాండ్ కావచ్చు, ఎనీ వన్ యూ కెన్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. అప్పుడు ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఎటువంటి డిసిజన్ తీసుకోవాలి, క్విక్లీ, త్వరగా దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటే ఆ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అవుతుంది, ఆ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి, వాట్ ఈజ్ డిసిజన్. వెంటనే ఒక లీడర్ అనేవాడు ఏ విధంగా డిసిజన్ తీసుకుంటాడో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే డిసిజన్ మేకింగ్ అండ్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ టైమ్ డిఫరెంట్, ఫైనలీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్, ఇన్ తన ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లైఫ్. లిసన్ టు మీ క్లియర్ఫుల్లీ స్టూడెంట్స్. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపాక్ట్ ట్రయల్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ యాన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు టేక్ క్విక్ డిసిజన్స్, అంటే త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం. దట్ మోర్ ఆఫ్టెన్ దెన్ నాట్ డిసైడ్ ది ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ. అంటే వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు ఎటువంటి నిర్ణయాలు త్వరగా తీసుకోవాలి, ఏవైనా నిర్ణయాలు త్వరగా తీసుకోలేని పక్షంలో తనకి ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ పడుతుంది, కంపెనీ మీద. అట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్టన్ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ వన్ డిసిజన్ అట్ ది రైట్ టైం విచ్ కెన్ డిఫైన్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దేర్ కంపెనీ. అంటే వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే పర్సన్ యూ కెన్ రైట్ టైం, కరెక్ట్ అయిన సమయంలో డిసిజన్ అనేది తీసుకుంటే కంపెనీ అనేది, ఆ ఇండస్ట్రీ అనేది యూ కెన్ స్టార్ట్ ద ఫ్యూచర్ బెటర్ లైఫ్, గుడ్ థింకింగ్, గుడ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ద కంపెనీ.
అదే కరెక్ట్ టైంలో అతను ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లేదా వ్యవస్థాపకుడు నిర్ణయాలు సరైన తీసుకోలేని పక్షంలో ఆ కంపెనీ ఏమవుతుంది, ఫెయిల్యూర్. అందుకోసం డిసిజన్ మేకింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆన్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్. అండ్ దెన్ దే ఆల్సో హ్యావ్ క్విక్ యాక్ట్ అపాన్ దేర్ డిసిజన్స్. and entrepreneur and a person you can quickly decisions yes or no the benefit and the company or the future of bright life in the entrepreneur. అంటే వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఆ యొక్క సంస్థకు త్వరగా తీసుకోవాలి లేదా కరెక్ట్ అంటే ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు. దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, సంస్థ యొక్క లోపాలను వెతి చూపే విధంగా లేకుండా సంస్థకు మంచి విలువలు వచ్చేట్టుగా, సంస్థలో ఎక్కడైనా కానీ తప్పు జరిగినా వాటిని వెంటనే సరిదిద్దుకునే విధంగా డిసిజన్ తీసుకుంటే ఆ సంస్థ అనేది మంచి ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు ఎల్లవేళ కరెక్ట్ అయినవి ఏదైతే చేస్తే సంస్థకు మంచి జరుగుతుంది, ఎటువంటి సంస్థ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఫలానా నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల సంస్థ లేదా అక్కడున్న ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, తను కావచ్చు, ఎవరికైనా కానీ అంటే లాసెస్ వస్తుందా, లేకపోతే ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా, అలా ప్రతి ఒక్కటి ఆలోచించి ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకొని దానివల్ల అంటే ఆ డిసిజన్ వల్ల ద మేక్ గుడ్ వే ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫామ్ ఆ ఇండస్ట్రీ లేదా ద కంపెనీ ఫామ్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీస్ ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ ద డిసిజన్ ద క్లియర్లీ. ఓకే స్టూడెంట్, listen to next topic. లీడర్షిప్. వాట్ ఈజ్ లీడర్షిప్? లీడర్షిప్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి, లీడర్ అంటే ఒక క్వాలిటీస్ సమ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వ్యక్తిని లీడర్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్కి సపోర్ట్ కావచ్చు, మోటివేషన్, గోల్స్, సక్సెస్ఫుల్, కాంట్రిబ్యూషన్, టీమ్ వర్క్, ఈ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద లీడర్షిప్. ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఒక స్టేట్ సీఎం కావచ్చు, ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ ద డిఫరెంట్ స్టైల్స్, డిఫరెంట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. There are all public peoples you can attract in the leaders. MLA is ఒక member of parliament, the person you can attract the నియోజకవర్గం అంటే ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఆల్ పీపుల్స్ you attract in the leadership. That qualities ఏమి, discipline, speaking, rules and regulation, time management, punctuality, different achievements. There are the good thinking of the leader. అలాగే మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్లో ఎటువంటి హౌ టు an entrepreneur has to be leader because he is such a person who organizes, direct, commands and controls the functions of organization. His personality will influence the working of his subordinates because he is take as role model. What is an entrepreneur role model? The guidance in the employees, team members and thoughts of new ideas, the various factors, anyone you can leadership in the qualities. The knowledge is one of the quality of leadership and commanding and good ideas, good decision makings, and everyone we can top place in the person, that person will be leader. Leadership we can all activities, supporting కావచ్చు, motivation కావచ్చు, goals, success, contribution, teamwork, all activities in one person, that is a leader. The leader is discuss the some persons more than activities, more than ideas, thoughts, different types of decision making, future of the farm, industry, employment generation, anyone you can thoughts in the leadership. నాయకత్వ లక్షణాలు. లీడర్షిప్ అనగా నాయకునికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, ప్రజల్లో అయితే వాళ్ళ యొక్క అభిమానాలను, వాళ్ళకు కావాల్సిన కష్ట సమయాలు ఎటువంటి హెల్ప్ చేయాలి లేదా ఎటువంటి డిసిజన్ తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి తన యొక్క క్యారెక్టర్ కావచ్చు, తన మీద యొక్క సాఫ్ట్ కార్నర్ రావడానికి హౌ టు హెల్ప్ఫుల్ అండ్ హౌ టు క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద లీడర్షిప్, ఎటువంటి క్వాలిటీస్ ఉంటే లీడర్ అంటారు. యూ కెన్ కమాండ్స్, తను చెప్పే ప్రతి ఒక్క పదము, ప్రతి ఒక్క వర్డ్, ప్రతి ఒక్క టైం మేనేజ్మెంట్, ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ లీడర్ అంటే వెరీ గుడ్, దట్ పర్సన్ తన రోల్ మోడల్గా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్కి ఏమి ఇంపార్టెంట్, సినిమాలు చూస్తారు, ఫలానా హీరో అంటే నా ఫ్యాన్ అంటారు. అంటే కారణం ఏమి, తనలో ఉన్న క్వాలిటీస్, వాళ్ళ డ్రెస్నెస్ కావచ్చు, వాళ్ళ స్పీకింగ్ కావచ్చు, అనదర్ వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ఎనీవన్ లేదా అక్కడ ఉన్న మూవీలో ఉన్న ఫైట్స్ కావచ్చు, ఏవైనా కానీ మనకి ఏ విధంగా లిసన్ అవుతుంది, దిస్ యాక్టివిటీస్, దిస్ బిహేవియర్ ఈజ్ మై లైఫ్ అంటే వాళ్ళలో ఉన్న క్వాలిటీస్ నాలో ఉండాలి, అలా ఉంటేనే నా హీరో. నాయకుడికి లక్షణాలు ఏమి, ప్రతి ఒక్కరికి సేవ చేయటం, ప్రతి ఒక్కరితోనూ మంచి పేరు సంపాదించటం, ఎవరైతే
ఇబ్బందుల్లో ఉంటారో లేకపోతే కష్టాలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఎటువంటి హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళంటూ లైఫ్ బాగుంటుంది. అలా ప్రతి ఒక్క గోల్ అంటే నాయకుడు కావాలంటే ఏమి, తన ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ ఏదైనా కానీ మాట్లాడే విధానం కావచ్చు, చెప్పే విధానం కావచ్చు, వినేటప్పుడు కానీ ఎనీ టైం ఎనీ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ క్లారిటీ అంటే మంచి పద్ధతిలో ఒక వర్క్ అనేది కానీ ఏవైనా చేయడంలో నాయకుడు అనే వాడి ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుంది, స్పష్టంగా అంటే ఇతరులకు ఉపయోగపడేటట్టు తన యొక్క ఫ్యూచర్ను తను గెయిన్ కావటం అంటే తను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకుంటూ పోయేవాడే నాయకుడు. అదే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌లో నాయకత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది, తను ఎటువంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలి, ఆ ఉత్పత్తులను ఏ విధంగా ఇతరులు కొనుగోలు చేస్తారు, వాళ్ళకి మనకి మధ్య వ్యత్యాసం ఏమి, ఆ వినియోగించే కస్టమర్లకు ఉత్పత్తి చేసే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే మన కంపెనీ అంటే డెవలప్మెంట్ చేసే ఫామ్కు వాట్ ఈజ్ వేరియేషన్, ఏ విధంగా వ్యత్యాసం ఉంది, ఎటువంటి కమాండ్స్ తీసుకోవాలి, లేదా ఎటువంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తున్నాయి, వాటిని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, లేకపోతే మనం సక్సెస్ కావడానికి మన యొక్క ఫామ్ యొక్క గుడ్ విల్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ కావడానికి ఎటువంటి ఐడియాస్ లేదా డిసిజన్ తీసుకోవాలి, మనం ఏ విధంగా ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళను మోటివేషన్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేయాలి, లేదా కంపెనీలో లేదా ఆ ఇండస్ట్రీలో ఆ ఫామ్లో పనిచేసే వాళ్ళకు ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉండాలి, అంటే ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా బాగా వర్క్ చేస్తారు, ఏ విధంగా వాళ్ళని క్రియేట్ చేయాలి, ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడితే మనకు మంచి వాల్యూ వస్తుంది. అలా ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ వర్డ్ యూ కెన్ కమాండ్ లెస్ క్లారిటీ కాన్ఫిడెంట్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ ద లీడర్షిప్ ద ఆల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ సపోర్టింగ్ కావచ్చు, మోటివేషన్ కావచ్చు, గోల్స్ సక్సెస్ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టీమ్ వర్క్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద లీడర్షిప్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఓకే స్టూడెంట్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్లానింగ్. వాట్ ఈజ్ ప్లానింగ్ అంటే ద ప్లానింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ థింకింగ్ అబౌట్ ది యాక్టివిటీస్ రిక్వైర్డ్ టు అచీవ్ ఏ desired goals. It is the first and foremost activities to achieve the desired results. అంటే ప్లానింగ్ ఈజ్ ద పర్సన్. ఎవ్రీ హ్యూమన్ పీపుల్ యూ కెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్స్. దట్ ఈస్ ద హోమ్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, బిజినెస్ కావచ్చు, అండ్ మోర్ దెన్ యాక్టివిటీస్, మోర్ దెన్ పర్సన్, మోర్ దెన్ ప్లానింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. బట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ప్లానింగ్, వాట్ ఈజ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ప్లానింగ్? Entrepreneur is the person you can start the new ideas, vision, thinking, good decisions, creativity. The all activities of planning. The starting level of the entrepreneur is the ideas, brightness. And you can creativity, different method. Businessman is only you can create the more than profit. But entrepreneur is planning is new ideas, new technology, new vision. థింకింగ్ అంటే ఎవ్రీ డే యూ కెన్ థింక్ ద న్యూ జనరేషన్, న్యూ లైఫ్, న్యూ బెనిఫిట్స్. అలా ఎవ్రీ పర్సన్ థింక్ ద ఎవ్రీ డే కామన్ యాక్టివిటీస్. బట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇస్ ద పర్సన్ ఆల్వేస్ న్యూ థాట్స్, న్యూ ఐడియాస్, న్యూ టెక్నాలజీ, న్యూ విజన్, క్రియేటివిటీ ఇన్ ద గుడ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్లో హౌ టు ఎలిజిబిలిటీ ఇన్ ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్రియేటివిటీ ద జాబ్స్ and more than thinking of production, good value in the person. All activities in the planning. ప్లానింగ్ అంటే ప్రణాళిక. వ్యవస్థాపనకి ఎటువంటి ప్రణాళిక ఉంటుంది? ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది. అంటే విద్యార్థులకైతే ప్రతిరోజు నిద్ర లేవాలి, కాలేజీకి వెళ్ళాలి, తినాలి, తిరగాలి. ప్రజలకైతే ఏ విధంగా ఉంటుంది? లేయాలి, వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటారు, వస్తారు. అదే ఉద్యోగస్తులకు ఎటువంటి ప్రణాళిక ఉంటుంది? లేవాలి, సంస్థకు వెళ్ళాలి, పని కంప్లీట్ చేయాలి, నెలసరి ఆదాయం తీసుకోవాలి, జీవనం గడపాలి. అలా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ప్లానింగ్ ఏమి? కొత్తదనం, క్రియేటివిటీ. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్రియేటివిటీ, ఒక ప్లానింగ్ ఉన్నట్లు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్కి వచ్చి కొత్తదనం, సొసైటీలో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ప్రజలకు ఎటువంటి ఉపయోగపడే పరికరాలు మనం క్రియేట్ చేయాలి, వాటిని ఎంతమందితో అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా చేయాలి, వాటిని ఏ విధంగా ప్రజలకు అందుబాటులో తేవాలి, వాటిని తెచ్చిన వాటిని ఎటువంటి కాస్ట్లో ఉండాలి, వాటిని ఎటువంటి విజన్ అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి డిజైన్లో ఉంటే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది,
లేదా ఎటువంటి క్రియేటివిటీ అంటే బెనిఫిట్స్ ఉంటే వాటిని ప్రజలు లేదా కస్టమర్స్ దాన్ని లైక్ చేస్తారు. ఇలా మోర్ దెన్ వాళ్ళ ప్లానింగ్ ఏం ప్రణాళిక, వాళ్ళ ముందు సంవత్సరం అంటే బిఫోర్ ఇయర్కు ప్రజెంట్ ఇయర్కు వాళ్ళ యొక్క ఇండస్ట్రీ యొక్క గ్రోత్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది, లేదా ప్రజెంట్ డేస్లో మన యొక్క ఫామ్ యొక్క వాల్యూకు ఫ్యూచర్లో మన ఫామ్ యొక్క వాల్యూ ఇంక్రీజ్ కావాలంటే హౌ కెన్ డిసైడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసిజన్స్, లేదా ఎటువంటి ఐడియాస్ ద్వారా దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. హౌ టు హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద టీమ్ వర్క్ అంటే అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, లేదా సమ్ పర్సన్స్తో యూ కెన్ డిస్కస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థాట్స్. ఇతరులతో మనం ఎటువంటి సంభాషణ ద్వారా మన యొక్క ఫామ్కు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, లేదా ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ కోసం మనం కష్టపడాలి. అలా ప్లానింగ్ అనే ప్రణాళిక ఏం చేస్తుంది, వ్యవస్థాపకుడు తన యొక్క సంస్థను ప్రజెంట్ ఉన్న ఉత్పత్తిని లేదా రాబోయే కాలంలో ఎటువంటి ఉత్పత్తి చేయాలి, దానిలో ఏమైనా మార్పులు చేయాలా, లేకపోతే ఎటువంటి కాస్ట్ పెట్టాలి, లేకపోతే ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఇలా ప్రతి ఒక్క దాని గురించి ముందు చూపుతో ఆలోచిస్తూ దాన్ని ప్రణాళికాపరంగా ఉపయోగించేవాడే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఐడియాస్ కావచ్చు, విజన్ అంటే కోరిక, నేను ఈ సంవత్సరంలో ఇంత గ్రోత్ రేట్ పెంచాలి, ఈ సంవత్సరం నా యొక్క కంపెనీ యొక్క కాస్ట్ వాల్యూ వచ్చి 2 crores ఉంటే నెక్స్ట్ 5 crores, అలా ఏ విధంగా దానికోసం ఎటువంటి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, ఎటువంటి క్రియేటివిటీ చేయాలి, ఇలా ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసేదే ప్రణాళికీకరణ. నెక్స్ట్ పాయింట్ స్టూడెంట్స్, హార్డ్ వర్క్. హార్డ్ వర్క్ అంటే వర్డ్లోనే ఉంది. ఎవ్రీ పర్సన్ యూ కెన్ హార్డ్ వర్క్, యూ కెన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవింగ్ కావచ్చు, లేదా డ్రైవింగ్ అనే పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, యూ కెన్ డ్రైవ్ ద బస్ ఆర్ లారీ, డిఫరెంట్ మెథడ్, బ్రేక్, క్లచ్, డిఫరెంట్ మెథడ్, డిఫరెంట్ రూట్, ఎవ్రీ పార్ట్ హ్యూమన్ పార్ట్ యూ కెన్ హార్డ్లీ. ఎగ్జాంపుల్కు టైపింగ్ is one of the hard work. You can type the data, you can enter the computer very speedily, quickly, or any mistake in the data. But hard work is generally entrepreneur is the successful entrepreneurs are hard workers. అంటే హార్డ్ వర్కర్స్ అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే పర్సన్ హార్డ్ వర్క్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ టైమ్, ఎవ్రీ సెకండ్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ దే ఆల్సో ఎంజాయ్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్. అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే పర్సన్ ఏమి ఎంత కష్టపడ్డా ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ టైమ్ యూ కెన్ హార్డ్ వర్క్, బట్ హార్డ్ వర్క్లోనే ఎంజాయ్మెంట్ అనేది యూ కెన్ డూ ఇట్. నేను ఆ పనిని కంప్లీట్ చేయగలను, నేను ఆ పనిని సాధిస్తాను, నా యొక్క సంస్థను యొక్క మంచి ఉన్నత స్థానంలో నిలబెడతాను అని వ్యవస్థాపకుడు ఆలోచిస్తాడు. అలాగే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు దేర్ ఆర్ డెడికేటెడ్ టు డ్రైవింగ్ అండ్ ఫోకస్, దేర్ ఆర్ గోల్స్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్. తన యొక్క డ్రీమ్స్ను సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి, తన యొక్క గోల్స్ను ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి హార్డ్ వర్క్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ టైమ్ with some persons or family members or colleagues, teamwork, everyone you discuss the topic of the hard work, how to help in the farm, how to create with the social responsibility, how to create with the production, how eligible in the manufacturing production, how qualities in distribute in the some days, how many days in the use in the data, and more than topics, more than using the more than entrepreneurs. There are typically highly organized and have seemingly boundless engineering. అనగా హార్డ్ వర్క్ అనేది ఎంటర్ప్రెన్యూర్లో జనరల్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండ్ ఆర్ యాజ్ హార్డ్ వర్కర్స్. అంటే వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు కష్టపడే పనితత్వం, ఎల్లవేళలా ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడూ కష్టపడుతూనే ఉంటాడు. ఎప్పుడూ కష్టపడేవారు ఖచ్చితంగా ఆ పనిలో విజయం సాధిస్తారు. హార్డ్ వర్కర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్, ఆల్వేస్ సక్సెస్ఫుల్. వాళ్ళు చేసే వర్క్లోనే వాళ్ళ యొక్క టీం, వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది బయటపడుతుంది. అలాగే వాళ్ళ యొక్క డ్రీమ్స్ కోసం ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే గోల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, యూ కెన్ అచీవ్ ద బెటర్ ఫ్యూచర్, ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ గుడ్ ప్లేస్ అండ్ గుడ్ థింకింగ్, గుడ్ ఐడియాస్, అలా ఏవైనా కానీ యూ కెన్ స్టార్ట్అప్ ద ఐటీ కంపెనీస్ కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కావచ్చు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ హార్డ్ వర్కర్స్. ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బీ సమ్ పర్సన్స్, సమ్ ఎంప్లాయీస్. యూ కెన్ డే బై డే, ఎవ్రీ డే యూ కెన్ ద హార్డ్లీ వర్క్. యూ కెన్ చూస్ ద మోర్ దెన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద company project. You can use in the hard workers. But
వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్గా అవుతాడు? ప్రతిరోజు తను ఏ విధమైన కంపెనీలో తన యొక్క సంస్థను ఏ విధంగా ఫోకస్ చేయాలి, ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, లేకపోతే ఏ విధంగా కష్టపడితే కష్టాన్ని కూడా తను ఏం చేస్తాడు ఇష్టంగా. అది కష్టమని మనకు తెలుసు. ఎగ్జాంపుల్, ఈత రాదు, చెరువులో పడ్డామనుకో మునిగిపోతాం. కానీ ఈత నేర్చుకోవాలంటే దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. టైపింగ్ రాదు, టైప్ చేయాలి, కట్ కాపీ పేస్ట్, దట్ ఈజ్ ఎ కామన్ వర్డ్. కంప్యూటర్లో ఉన్నదాన్ని ఏం చేస్తారు, సెలెక్ట్ చేస్తారు, కట్ చేస్తారు, కాపీ చేస్తారు, పేస్ట్ చేస్తారు, దట్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ వర్క్. దట్ ఈజ్ ఆల్ డేటా యూ కెన్ టైప్ ద హార్డ్ వర్క్. అలా ఏదైనా కానీ ఒకే పర్సన్ బోత్ ఆర్ మోర్ దెన్ వర్క్స్. ఎగ్జాంపుల్కు గైడెన్స్ ఇస్తూ తన వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తూ హోంవర్క్ రాసుకుంటూ చదివే వాళ్ళు ఉంటారు. లేదా ఒక కంపెనీలో కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క డేటా ఎంటర్ చేస్తుంటారు. ఆ సమస్య యొక్క డేటా కావచ్చు, పర్సనల్ డేటా కావచ్చు, బోత్ టూ వర్క్స్, మల్టీ టాలెంట్ పర్సన్స్. అలా హార్డ్ వర్కర్స్ అంటే ఏమి, ఎంత కష్టాన్నైనా ఎంత వర్క్ అయినా కానీ యూ కెన్ సింపుల్గా హ్యాపీగా ఐ విల్ కంప్లీట్ ద సమ్ టైమ్ అనే విధంగా హార్డ్ వర్కర్స్ అనేది కష్టపడే తత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పటికైనా కానీ, ఏ వ్యవస్థాపకుడైనా కానీ అపజయాలు పొందినా లేదా ఫెయిల్యూర్స్ అయిన పర్సన్స్ను సక్సెస్ అయిన పర్సన్ బోత్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. అంటే ఎవరైనా కానీ ఫెయిల్ అయ్యారా, ఏ విధంగా ఫెయిల్ అయ్యారు, ఫెయిల్ కావడానికి కారణాలు ఏమి, వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు వన్ పర్సన్ ఏ విధంగా సక్సెస్ అయ్యారు, వాళ్ళు టూ పర్సన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమి, ఎటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి ఐడియాస్ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా వర్క్ చేశారు. ఈ ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ ద జనరల్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ యాజ్ ఆర్ హార్డ్ వర్కర్స్. హార్డ్ వర్కర్ అనే ఎంటర్ప్రెనర్ అనే ఎల్లవేళ యూ కెన్ సక్సెస్ ద గుడ్ థింకింగ్, గుడ్ ఐడియాస్, గుడ్ గోల్స్. తన అనుకున్న లక్ష్యాలను ఖచ్చితంగా ఛేదిస్తాడు. వ్యవస్థాపకుడు కూడా అదేవిధంగా తన యొక్క శ్రమతో, ధైర్యంతో ఎదురుగా ఉన్న సంస్థ కావచ్చు, ఇతరుల గురించి కానీ వాళ్ళ యొక్క అవమానించే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎంకరేజ్ చేసే ఉంటారు, ఎవరైనా ఉండి తన యొక్క డ్రీమ్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే వరకు, తన కోరిక నెరవేర్చుకునే వరకు తన యొక్క వర్క్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తాడు, సిన్సియర్గా. ఎవరినన్నా కూడా నేను అనుకున్నది నేను సాధించాలి, ఐ విల్ డూ ఇట్, నేను చేయగలను, నేను చేస్తాను, ఆ విధంగా కష్టపడే వాళ్ళని హార్డ్ వర్కర్స్ అంటారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ పాయింట్ అచీవ్మెంట్. What is achievement? The entrepreneurs have a strong decisions, achievement, high goals in business. అంటే successful entrepreneurs are achievement oriented. They value accomplishment and the instances rewards that go along with achieve difficult goals. It is a strong motivation for most business owners. Achievement అంటే ఏమి, the more than entrepreneurs they achieve the different goals. The person with different ideas అంటే thinking, the present farm development, industry development, some of value in the cost లేదా some of persons in the farm, and future you can increase in the more than value in the persons and increasing the farm value and production value and good place and top place in the all IT companies or all industries and top place in the some person entrepreneur యొక్క సమస్య. ఆ విధంగా ఏవైనా కానీ తన యొక్క గోల్స్, డిఫికల్ట్ గోల్స్ అందరికంటే ఫస్ట్ నేనే ఉండాలి, మా యొక్క సమస్య అన్ని సంస్థలపైన, అన్ని వ్యవస్థాపకులపైన మా సంస్థే దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ అని సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. సోషల్ పర్సన్స్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. లేదా అందరూ వ్యక్తులు పలానా కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది బాగుంటుంది, లేదా మేమే టాప్ అనే విధంగా సక్సెస్ఫుల్ అయిన ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అచీవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. వారి యొక్క హ్యాబిట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే హార్డ్ వర్క్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, ఇన్నోవేషన్ కానీ, హార్డ్ వర్క్ కానీ, టైం మేనేజ్మెంటు, ప్లానింగ్, ఎవ్రీ వన్ ఈ అన్ని ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద అచీవ్మెంట్. ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఫుల్ఫిల్ కావడానికి, దాని యొక్క ఫ్యూచర్ తన బిజినెస్ అనేది వన్ ప్లేస్ ద టాప్ ప్లేస్కి రావడానికి ఎంకరేజ్ వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు ఎల్లవెల్ల కష్టపడుతూ ఉంటాడు. అలా దృఢ సంకల్పంతో తన యొక్క కోరిక నెరవేర్చుకోవడం కోసం వ్యవస్థాపకుడు అనేవాడు గాఢమైన ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఎంత కష్టాన్నైనా తనలో పెట్టుకొని తన యొక్క
డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి, తన గోల్ నేను పలానా అనుకున్నాను, పలానా ప్లేస్లో మా సంస్థ ఉండాలి అని వ్యవస్థాపకుడు కోరుకొని దాని స్ట్రాంగ్ మోటివేటర్గా వర్క్ చేస్తూ ఫ్యూచర్లో తన యొక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కావచ్చు, ఎక్కడ ఐడియాస్ కావచ్చు, థింకింగ్ కావచ్చు, ఎనీవన్ ద ఫస్ట్ తన యొక్క గోల్ నెరవేర్చడానికి ప్రతి ఒక్కటి ఐడియాస్ అన్ని ఈమిడి ఫ్యూచర్లో ముందుకెళ్ళడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.